کیا اب جانتے ہیں کہ جنگ جیتنے کے لیے ہمیشہ طاقتور فوج کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تقریباً 2500 سال پہلے چینی جنگی حکمت عملی کے ماہر سن تزو نے ایک ایسی کتاب لکھی جس کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں تھا بلکہ بغیر لڑے مخالف کو شکست دینا تھا۔ لیکن اس کتاب کا سب سے خطرناک سبق تلوار، فوج ہتھیار نہیں۔ سن تزو کہتا ہے کہ اگر اپنے مخالف کو اچھی طرح سمجھ لیا، حالات کو اپنے حق میں کر لیا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا تو شاید آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ کاروبار، مقابلے، مذاکرات، لیڈرشپ اور روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، سن تزو نے تقریباً 2500 سال پہلے ایسا کیا راز لکھ دیا تھا جو آج بھی دنیا کے طاقتور لوگ پڑھتے ہیں؟ آئیے دی آرٹ آف وار کے سب سے اہم اسباق کو صرف چند منٹوں میں سمجھتے ہیں۔ سن تزو کے مطابق کامیابی صرف طاقت کا نتیجہ نہیں۔ کسی بھی مقابلے سے پہلے آپ کو 3 چیزیں سمجھنی چاہئیں: اپنی طاقت، اپنے مخالف کی طاقت اور حالات۔ اگر آپ خود کو نہیں جانتے تو آپ اپنی کمزوریوں سے بے خبر رہیں گے، اور اگر آپ مخالف کو نہیں جانتے تو آپ اس کی کمزوریوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے مخالف کو جانتے ہوں لیکن اپنے آپ کو نہ جانتے ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ شاید ایک جنگ جیت جائیں مگر اگلی جنگ ہار سکتے ہیں۔ اسی لیے پہلا اصول ہے، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے مخالف کو سمجھو اور حالات کو سمجھو۔ یہ دی آرٹ آف وار کا شاید سب سے طاقتور تصور ہے۔ عام انسان سمجھتا ہے کہ طاقت کا مطلب مقابلہ کرنا ہے، لیکن سن تزو کی سوچ مختلف ہے۔ اس کے نزدیک بہترین فتح وہ ہے جس میں جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یعنی اگر آپ اپنی حکمت عملی، ریپیوٹیشن، نیگوشیشن سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج سے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو براہ راست ٹکراؤ کیوں لیں؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کسی مقابلے کو لڑے بغیر جیت سکتے ہیں تو کیا لڑنا واقعی کامیابی ہے؟ زندگی میں ہر آرگیومنٹ جیتنا ضروری نہیں، ہر دشمن کو جواب دینا ضروری نہیں، اور ہر کمپٹیشن میں اپنی انرجی ضائع کرنا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کب لڑنا نہیں ہے۔ سن تزو جنگ سے پہلے انٹیلیجنس پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ غلط معلومات کے ساتھ لیا گیا فیصلہ آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں یہی اصول بزنس میں بھی نظر آتا ہے۔ اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھیں، مارکیٹ کو سمجھیں، لوگ کیا چاہتے ہیں یہ جانیں، اور سب سے اہم، لوگ جو کہتے ہیں اور جو حقیقت میں کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق سمجھیں۔ کیونکہ اگر آپ صرف اندازے پر فیصلہ کریں گے تو آپ اسٹریٹجی نہیں بنا رہے، آپ صرف گیمبل کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ کے کمپیٹیٹر کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی کمزوری کہاں چھپی ہے؟ سن تزو کا ایک بنیادی اصول ہے، مخالف کی مضبوط جگہ پر حملہ نہ کرو۔ اگر کوئی کمپیٹیٹر کسی میدان میں اب سے بہت آگے ہے تو صرف ایگو کی وجہ سے اس سے وہی مقابلہ کرنا بے وقوفی ہے۔ اس کے بجائے ایسی جگہ تلاش کریں جہاں وہ کمزور ہو۔ مثلا اگر ایک بزنس قیمت میں اب سے آگے ہے تو آپ کوالٹی پر توجہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کمپیٹیٹر بڑے بجٹ سے آگے ہے تو آپ سپیڈ اور کریٹیوٹی سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ یعنی سوال یہ نہیں کہ میں اسے کیسے شکست دوں، اصل سوال ہے میں اسے کہاں چیلنج کروں جہاں اسے سب سے زیادہ مشکل ہوگی۔ دی آرٹ آف وار میں ڈسیپشن یعنی مخالف کو اپنی اصل اسٹریٹجی کا اندازہ نہ ہونے دینا بہت اہم ہے۔ اگر آپ ہر قدم پہلے ہی ظاہر کر دیں تو مخالف آپ کے خلاف تیاری کر لے گا۔ اسی لیے سن تزو کی اسٹریٹجی میں انپریڈکٹیبلٹی اہم ہے۔ کبھی کمزور نظر آنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، کبھی خاموش رہنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور کبھی اپنی اگلی چال کو چھپا کر رکھنا۔
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोजमर्रा जिंदगी में लोगों को धोखा देना कामयाबी है। असल सबक ये है, अपने तमाम कार्ड्स हर शख्स के सामने मत खोलें, क्योंकि जिस शख्स को आपकी अगली चाल का मुकम्मल अंदाजा हो, उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कमजोर फौज अगर सही वक्त पर हरकत करे तो ताकतवर ओपोनेंट को भी मुश्किल में डाल सकती है, और एक ताकतवर शख्स अगर गलत वक्त पर फैसला करे तो अपनी ताकत ज़ाय कर सकता है। यही वजह है कि सुन त्सू के लिए टाइमिंग इंतहाई अहम है। कब हमला करना है, कब इंतजार करना है, कब पीछे हटना है, और कब मौका को फौरन पकड़ लेना है। ये सवाल हर बिजनेस ओनर, लीडर और एम्बिशियस इंसान के लिए अहम है, क्योंकि कभी कभी सही फैसला गलत वक्त पर किया जाए तो वो भी गलत फैसला बन जाता है। सुन त्सू सिर्फ फौजियों की ताकत की बात नहीं करता, वो ट्रेन यानी माहौल, जगह और हालात को भी अहम समझता है, क्योंकि एक ही ताकत मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ नतीजा दे सकती है। ये उसूल जिंदगी में भी लागू होता है। अगर आप मुसलसल ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो सिर्फ मोटिवेशन आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा माहौल बना दें जहां फोकस करना आसान हो, तो आपको हर दिन खुद से जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। तो खुद से पूछें, क्या आप अपनी कमजोरी से लड़ रहे हैं? ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां वो कमजोरी कमजोर पड़ जाए। सुन त्सू जानता था कि लंबी जंग सिर्फ दुश्मन को नहीं थकती, अपनी फौज को भी थका देती है। इसीलिए रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना जरूरी है। आज हमारी सबसे कीमती रिसोर्स क्या है? वक्त, तवज्जो और एनर्जी। अगर आप हर छोटी बहस में शामिल होंगे, हर नोटिफिकेशन देखेंगे, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागेंगे और हर शख्स को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी जंग के लिए एनर्जी कहां बचेगी? असल कामयाबी ये भी है कि आप जानते हो किस चीज को इग्नोर करना है। द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ दुश्मन को शिकस्त देने की किताब नहीं, ये लीडरशिप के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। एक अच्छा लीडर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, वो अपने लोगों को समझता है, उनकी सलाहियतों को पहचानता है और रिसोर्सेज को सही जगह इस्तेमाल करता है। क्योंकि एक लीडर की कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी इंटेलिजेंस से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो दूसरों की एबिलिटीज को किस तरह इस्तेमाल करता है। और यहां एक अहम सवाल है, क्या आप लोगों को कंट्रोल करते हैं या उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद बेहतरीन परफॉर्मेंस दें? ये शायद पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। सुन त्सू की दुनिया में कोई स्ट्रेटजी हमेशा कामयाब नहीं रहती, क्योंकि दुश्मन बदलता है, मौसम बदलता है, जगह बदलती है, हालात बदलते हैं, और उसीलिए स्ट्रेटजी भी बदलनी चाहिए। आज बिजनेस में भी यही हकीकत है। एक स्ट्रेटजी जो 6 माह पहले काम कर रही थी, जरूरी नहीं कि आज भी काम करे। एक यूट्यूब स्ट्रेटजी जो 1 साल पहले कामयाब थी, जरूरी नहीं कि आज भी वही रिजल्ट दे। इसलिए कामयाब इंसान स्ट्रेटजी से मोहब्बत नहीं करता, वो रिजल्ट से मोहब्बत करता है। अगर स्ट्रेटजी काम न करे तो उसे बदल देता है। हम अक्सर समझते हैं कि पीछे हटना शिकस्त है, लेकिन सुन त्सू की थिंकिंग में रिट्रीट हमेशा फेलियर नहीं होता। कभी टेम्पररी रिट्रीट आपको दोबारा ताकत जमा करने का मौका देता है, कभी एक कदम पीछे जाना आपको बेहतर पोजीशन दे देता है, और कभी किसी मौका को छोड़ देना आपको इससे कहीं बड़े मौका के लिए तैयार करता है। इसलिए याद रखें, हर कदम आगे जाना तरक्की नहीं होता। कभी सही समत में जाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। अब पूरी किताब के तमाम बड़े उसूलों को एक जगह रखें। अपने आप को जानना, मुखालिफ को जानना, मालूमात हासिल करना, मुनासिब वक्त का इंतजार करना, मुखालिफ की कमजोरी को समझना, अपनी एनर्जी बचाना, हालात के मुताबिक
स्ट्रेटजी बदलना और सबसे बढ़कर गैर जरूरी जंग से बचना। सुन त्सू हमें ये नहीं सिखाता कि हर शख्स को अपना दुश्मन समझो। वो हमें सिखाता है कि ताकत को अक्ल के साथ इस्तेमाल करो, क्योंकि सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो हर जंग लड़े, बल्कि वो है जो जानता हो कि कौन सी जंग लड़नी है, कब लड़नी है और कौन सी जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक उसूल द आर्ट ऑफ वॉर से अपनाना हो, तो वो कौन सा होगा? अपने आप को जानना, मुखालिफ को समझना, सही वक्त का इंतजार करना, हर जंग से पहले सोचना कि क्या ये जंग जरूरी भी है। अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स के हिडन लेसन्स को आसान उर्दू में समझते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मुमकिन है हम ऐसी किताब का राज खोलें जो आपके सोचने, लोगों को समझने और फैसले लेने का पूरा तरीका बदल दे। तब तक एक बात याद रखें, हर जंग जीतना जरूरी नहीं। असल कामयाबी ये जानना है कि किस जंग में अपनी ताकत इस्तेमाल करनी है।